times we may not commit unrighteous works. कतिपय समयमा हामी अधार्मिकताको कामहरू गर्दैनौँ होला. You may not commit adultery. तपाईले व्यभिचार गर्नुहुन्न होला. You may not steal. तपाईले चोर्नुहुन्न होला. You may not covet other people's goods. अर्काको चीजहरुको लालच गर्नुहुन्न होला. You may be a respectful person to your parents. आमाबाउलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति होला तपाई. But तर you may sin with your mouth. तपाईको मुखले तपाईले पाप गर्न सक्छ. What is the sin of the mouth? मुखको पाप चाहिँ के हो त? Murmuring, त्यो चाहिँ गनगन हो, gossiping, निन्दा हो, backbiting, अर्काको पछाडिबाट कुरा गर्ने, carrying large tales, अनि एकदमै अर्काको कुरा मसला थपेर भन्ने, talking unnecessarily. नचाहिँदो कुराहरू बोल्ने. This is a big problem among women. दिदीबहिनीहरुको बीचमा एउटा ठुलो समस्या हो. I'll give you one example, but I'm not insulting you. मैले एउटा उदाहरण दिएको हो, तर तपाईहरुलाई खसाल्ने कोसिस गरेको होइन. I am going to show you a weakness in the female character. एउटा स्त्रीको चरित्रमा भएको कमजोरीलाई म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु. If you read Genesis chapter 3, यदि तपाईले उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायमा पढ्नुभयो भने, Eve strayed away from her husband and walked in the garden of Eden alone. अनि हामी के देख्छौं भने हावा चाहिँ आफ्नो लोग्नेदेखि निस्केर गएर त्यो बगैँचामा एक्लै जान थाल्यो. This was her first mistake. उसको यो पहिलो भुल थियो. Okay, that doesn't mean she must always stick together with the husband. She can go shopping by herself. अनि त्यसको मतलब चाहिँ लोग्नेसँग टाँसेरै बसिरहनु पर्छ भनेको हैन. उ शपिङ गर्न जान सक्छ एक्लै. Please remove this light. Make me look like very colorful. Blue color, red color. Light like oh, strange. I look so nice and suddenly make me look so bluish color, like a Rama robe. Switch off please. Oh, you've been upside down. You're very smart. What did I say? What did I say? Hazur? Woman. Yes. See, a woman like shopping, they remember shopping. शपिङको कुरा त तपाईलाई याद रहेछ. So she was walking alone in the garden. अनि त्यो बगैँचामा एक्लै हिँड्दै थियो. She came to a tree that God told her don't go near. परमेश्वरले त्यो नजिक नजानु है भनेको रुखको छेउमा गई. So the serpent came on the tree. अनि त्यो साप त्यो रुखमा आयो. Now the serpent asked her one question. सापले उसलाई एउटा प्रश्न सोध्यो. And Eve answered the serpent's question. अनि त्यो हावाले सापको प्रश्नको उत्तर दियो. Then the serpent asked her another question. त्यसको बादमा फेरि सापले अर्को प्रश्न सोध्यो. And Eve answered that question. फेरि हावाले त्यो प्रश्नको पनि उत्तर दियो. Then the serpent asked another question. फेरि सापले अर्को प्रश्न सोध्यो. And Eve answered that question. फेरि हावाले त्यसको उत्तर दियो. Is it right or wrong? त्यो सही थियो या गलत थियो? Somebody asks you a question. कसैले तपाईलाई प्रश्न सोध्छ. It is your duty to answer the question. तपाईको काम हो त्यो प्रश्नको उत्तर दिनै पर्ने हुन्छ. होइन र? Is it right or wrong? Right. ठिकै हो त्यो. Take go. You should not keep quiet. तपाई चुपचाप त बस्नु हुन्न नि. People will think you are dumb. मान्छेले भन्छ तपाई लाटा रहेछ भनेर. होइन र? So asking a question and answering a question is not wrong. प्रश्न सोध्नु र त्यसको उत्तर दिनुमा केही गलत छैन. But there is something wrong. अरे केही कुरा गलत छ. Where? What is wrong? के चाहिँ गलत थियो त? I did a study. मैले त्यसलाई अध्ययन गरेँ. I counted the number of words the serpent spoke and Eve spoke. अनि सापले कतिवटा शब्द बोलेछ, हावाले कतिवटा उत्तर दिएछ, त्यो गर्ने मैले शब्दहरू. When the serpent asked a question, जब सापले प्रश्न सोध्यो, the number of words he spoke was 11 words. सापले बोलेको शब्दहरू चाहिँ 11 वटा शब्द बोलेको रहेछ. When Eve answered the question, जब हावाले उत्तर दियो, the number of words she spoke was 44. उले बोलेको चाहिँ 44 वटा शब्द रहेछ. Look at the number. संख्या हेर्नुस् न. Question is 11 words.
प्रश्नमा चाहिँ 11 वटा मात्रै शब्द छ Answer is 44 words. उत्तर चाहिँ 44 वटा शब्दको छ Actually, the answer should only be one word. वास्तवमा उत्तर चाहिँ एउटै शब्द मात्रै हुनु पर्थ्यो Did God ask you not to eat anything in this garden? कि परमेश्वरले सोध्नु भयो तिमीलाई कुनै कुरा नखानु भनेर सोध्नु भन्नु भएको छ So what's the answer? त्यसको उत्तर के हुनु पर्थ्यो Yes or no? उनी हो भन्नु सक्थ्यो हैन भन्नु सक्थ्यो Just one word. उनले एउटा मात्रै उत्तर दिएको But what if they? तर हावाले के गर्यो No. उनले भने हैन Then she went on round the whole world. अनि त्यहाँ सम्पूर्ण संसारकै उत्तर दियो उनले Give so many information, यति साह्रो बेसी सूचना दियो multitude of words. थुप्रो शब्दहरुमा The Bible says, बाइबल यसरी भन्छ in the multitude of words there is sin. थुप्रै शब्दहरुको बीचमा पाप हुन्छ भनेर When you लेखिन्छ। talk too much, बेसी जति बोल्नुहुन्छ sin is there. पाप गर्ने सम्भावना छ त्यहाँ Eve fell down because of too many words she spoke. हावा चाहिँ बेसी बोलेको कारणले गर्दाखेरि गिर्यो The devil saw a trap in her words शैतानले चाहिँ उसको शब्दमा पासो देख्यो and made her fall down. अनि उसलाई तल लडाइदियो So, sins of the mouth defiles your body. मुखको पापले तपाईको शरीरलाई अशुद्ध तुल्याइदिन्छ It defiles your soul. त्यसले तपाईको प्राणलाई अशुद्ध It बनाइदिन्छ defiles your spirit. त्यसले तपाईको आत्मालाई अशुद्ध बनाइदिन्छ If you read James chapter 3, याकुब 3 अध्यायलाई तपाईले पढ्नु भयो भने it says like this. यसरी लेखेको छ If a man knows how to control his mouth, यदि कुनै पनि मानिसले आफ्नो मुख सम्हाल्नु जान्दछ जिब्रोलाई सम्हाल्नु जान्दछ भने his whole body will be clean. उसको सम्पूर्ण शरीर नै सफा हुन्छ So today you make a decision. आज तपाईले एउटा निर्णय लिनुहोस् You will not talk unnecessarily. नचाहेको कुरा केही पनि नबोल्ने भनेर Anybody ask you a question? कसैले तपाईलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ Yes. हो No. हैन When you go home, जब घर जानुहुन्छ and your husband asks you a question. तपाईको श्रीमानले प्रश्न सोध्छ Kana tayar bhayo? खाना तयारी भयो Bhayo. भयो Only one answer. Bhayo. एउटै शब्द दिनुहोस् And then he just भयो walked away. अनि तपाईँ जानुहोस् Kam gayo? कहाँ गयो Kitchen ma. भान्सामा गए One answer. एउटा You don't believe me, you try this, तपाईले पत्याउनु हुन्न होला एकपल्ट गरेर हेर्नुहोस् and I promise you, म तपाईसँग प्रतिज्ञा गर्छु your husband will love you too much. तपाईको लोकले तपाईलाई साह्रै बेसी माया गर्न He थाल्छ will love you so much. तपाईलाई यति साह्रो माया गर्छ Finally, he will have peace. अन्तमा तपाईको घरमा ठुलो शान्ति आउँछ Amen? See, all of you agree with me. यसो तपाईले सबै सहमत हुनुहुन्छ So, guard your mouth. आफ्नो मुखको सुरक्षा गर्नुहोस् So, Mary was righteous. मरियम धर्मी थियो She kept herself blameless. उनले आफैलाई निर्दोष राखी And she was God-fearing. अनि उनले परमेश्वरको भय मान्ने थियो And that is the reason why she found favor in the eyes of God. अनि यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिमा उनले निगाह पायो The fourth thing about her character, उसको चरित्रलाई लिएर चौथो कुरा चाहिँ के थियो भने she was a humble and meekful person. ऊ चाहिँ अति नै विनम्र अनि झुकेकी एउटा व्यक्ति थियो How do we know that? कसरी हामीले थाहा पायौँ In Luke chapter 1 verse 29, 1:29 लुकामा when Gabriel saluted her with high honor, अनि जब गब्रिएलले चाहिँ उसलाई ठुलो सम्मान दियो उसलाई अभिवादन दियो सम्मानको she was not elated with pride. अनि त्यति बेला ऊ घमण्डले फुलेन But the Bible tells us तर बाइबलले भन्छ in Luke chapter 2, लुका 2 अध्यायमा verses 16 to 19, 16 देखि लिएर 19 सम्म she kept the prophecy of Gabriel in her heart. उसले गब्रिएलको अगमबानी आफ्नो हृदयमा राख्यो She did not go around everywhere telling everybody, सबैतिर कुदेर गएर सबैलाई भनेन "Oi, ओइ do you know who I am? तँलाई थाहा छ म को I am the Messiah म mother." चाहिँ मसियाको हुनेवाला आमा हो She did not go around boasting. उनले त्यसरी ठुल्ठुलो कुरा गर्दै गएन So what do we learn from this? त्यसबाट हामी के सिक्छौँ When you leave this place, जब यो ठाउँ छोडेर you जानुहुन्छ don't go and tell anybody, तपाईले गएर अरूहरूलाई नभन्नु "Oi, ओइ now I am reverend. म अब रेभरेन्ड भएको छु I have Median anointing." मसँग मिडियनको अभिषेक छ Learn from Mary.
मरियमबाट Keep सिक्नुहोस् it in your heart. आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस् That's what Mary did. मरियमले यो गरे She hid the prophecy in her heart. उनले त्यो अगमबानीलाई आफ्नो हृदयमा लुकाइराखी She lived a hidden life. उनले एउटा लुकेको जीवनलाई जियो She meditated the word of God. उनले परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्यो She prayed the word of God. परमेश्वरको वचनलाई प्रार्थना गर्यो That's what you should do. अनि तपाईले यो गर्नुपर्छ The anointing that you will receive, तपाईले जुन अभिषेक पाउनुहुन्छ you pray every day. तपाईले हरेक दिन प्रार्थना गर्नुहोस् At least 1 hour in tongues. दिनमा कमसेकम 1 घण्टा Pray every day. हरेक दिन Then God will start opening the doors for you to go and minister and set people free. तब परमेश्वरले तपाईलाई ढोका उघारिदिनुहुन्छ तपाई गएर सेवा गर्ने अनि मानिसहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने Amen. Amen. To do the works of God, परमेश्वरको काम तपाईले गर्नुहुन्छ you don't need a pulpit like this. तपाईलाई यस्तो किसिमको मञ्च चाहिँदैन You don't need a stage like this. तपाईलाई यस्तो मञ्चहरू चाहिँदैन You don't need any title. तपाईलाई कुनै शीर्षक चाहिँदैन No need to be pastor. तपाईँ पास्टर हुनु No पर्दैन need to be reverend. रेभरेन्ड हुनु पर्दैन No need to be doctor. तपाईँ डक्टर हुनु पर्दैन If everybody become doctor, who's patient? सबैजना डक्टर भने बिरामी चाहिँ को हुने फेरि Oima? Oh, somebody have to be patient, no? कोही त बिरामी हुनु पर्यो नि त फेरि So you don't need all the titles. त्यो सबै शीर्षकहरू तपाईँलाई चाहिँदैन But whoever you are, र तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ the anointing rests on your head. त्यो अभिषेक चाहिँ तपाईँको शिरमाथि रहन्छ Amen. When you start praying for people, अनि तपाईँले मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ words of prophecy will come out of your mouth. तपाईँको मुखबाट अगमबानीको शब्दहरू निस्कन थाल्छ And when you start praying, अनि जब तपाईँले प्रार्थना गर्न God थाल्नुहुन्छ opens your spiritual eyes. परमेश्वरले तपाईँको आत्मिक आँखा खोलिदिनुहुन्छ You will see about their future. तपाईँले उनीहरूको भविष्यलाई देख्नुहुन्छ And then you will pray and prophesy for them. अनि तपाईँले उनीहरूलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ अगमबानी बोल्नुहुन्छ This is the median anointing. अनि यो चाहिँ मिडियनको अभिषेक हो And you will worship God. अनि तपाईँले परमेश्वरलाई पुज्नुहुन्छ And that will break the strongholds of the devil. अनि त्यसले चाहिँ शैतानको बलियो गढहरू And भत्किन्छ then you will go into intercession. अनि तपाईँ अन्तर्विन्तीमा जानुहुन्छ And that God will show you all the evil spirits at work. अनि त्यति बेला परमेश्वरले त्यहाँ भएको दुष्ट आत्मालाई कार्यमा भएको देखाउनुहुन्छ Even evil spirit in working in other people's lives. अरू मानिसहरूको जीवनमा भएको भूत आत्माहरू पनि देख्नुहुन्छ And then God will tell you, okay, go and break it. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जा नि त्यसलाई तोडिदे All these, to do all these, त्यो सबै कुरा गर्नलाई you don't need any titles. तपाईलाई कुनै पनि शीर्षक चाहिँदैन Amen? Krishna Bhayo, you don't need all that. अनि त्यो सबै कुरा तपाईलाई You चाहिँदैन only need one qualification. तपाईलाई एउटा मात्रै योग्यता चाहिन्छ The anointing of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक हो Amen? That's the only thing you need. तपाईलाई चाहिएको एउटै मात्र You कुरा don't need anything else. तपाईलाई अरू कुराहरू चाहिँदैन So Mary kept all the words in her heart and pondered over them. मरियमले सबै शब्दहरू आफ्नो हृदयमा हाल्यो अनि उनले त्यो कुरालाई मनन गरी The next thing about her, अनि उसको विषयमा अर्को कुरा चाहिँ Luke 1:38 says, 1:38 लुकाले यसरी भन्छ she was very dedicated and devoted to God. ऊ परमेश्वरप्रति एकदमै समर्पित अनि भक्ति गर्ने स्त्री थियो After Gabriel gave her the prophecy, गब्रिएलले जब उलाई त्यो अगमबानी दियो she very humbly bowed down and she said, अनि ऊ नम्र भएर झुकेर उले यसरी भन्यो behold the handmaiden of God. म परमेश्वरको दासी भनेर भन्यो Handmaiden means servant. त्यसको मतलब चाहिँ दासी सेवक She said, I am God's servant. म चाहिँ परमेश्वरको दासी नोकर्मी हो Whatever is God's will for me, let it be done. परमेश्वरको इच्छा जे पनि छ मेरो जीवनमा त्यो कुरा होस् Not my will. मेरो इच्छा होइन A servant has no will. एउटा नोकरको आफ्नै इच्छा हुँदैन A servant does what the master tells him to do. अनि एउटा नोकरले चाहिँ उसको मालिकले जे भन्छ त्यही गर्छ ठीक है ना? Oh, only the Malik has the right to decide. अनि मालिककोमा मात्रै अधिकार छ उले निर्णय लिन सक्छ के गर्ने भनेर But servant has no rights. तर नोकरकोमा अधिकार हुँदैन He has no right when to sleep. ऊ कहिले सुत्नु त्यो पनि अधिकार हुँदैन He has no right when to eat. कहिले खानु त्यो पनि अधिकार हुँदैन He has no right when to sit down. अनि कहिले बस्नु त्यो पनि अधिकार हुँदैन That is servant. अनि त्यो चाहिँ सेवक हो But Malik is not like that. मालिक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन From morning to evening, they all are sitting down. अनि उनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म बसिरहेको हुन्छ See, you all are Malik. तपाईँ सबैजना मालिकहरू I am हुनुहुन्छ standing. म उभिरहेको छु I am servant. म चाहिँ सेवक You हो all are Malik. तपाईँ सबैजना मालिकहरू हुनुहुन्छ Amen? See, you all are agreeing.
तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् We न all are Malik. तपाईँ सबैजना मालिक Now remember, याद राख्नु होला servant has no rights. सेवक दासकोमा चाहिँ कुनै पनि अधिकार हुँदैन Write this in your heart. लेखिराख्नुहोस् आफ्नो हृदयमा If you are a handmaiden of God, तपाईँले भन्नुहुन्छ म प्रभुको दासी हो भनेर you are a servant of God. तपाईँ परमेश्वरको सेवक नोकर्मी हो You have no rights. तपाईँको अधिकार हुँदैन If the Malik decides not to grant you any privilege, यदि मालिकले निर्णय गर्छ तपाईँले कुनै पनि तपाईँले असल मौकाहरू नपाओस् भनेर you have no right to go and ask the Malik why you are not giving this privilege. तपाईँकोमा यो भन्ने अधिकार नै छैन मालिकलाई गएर मलाई चाहिँ किन यो आशिष नदिनु भएको You have no rights. तपाईँकोमा छैन त्यो अधिकार Because you have consecrated yourself. किनभने तपाईँले आफैलाई अलग गराउनु भएको छ You have dedicated yourself. तपाईँले आफैलाई समर्पित गर्नु भएको छ You have surrendered yourself. तपाईँले आफैलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नु भएको छ So dedication, तपाईँले आफैलाई अलग गर्नु समर्पित गर्नु अलग गर्नु भएको छ surrender, अनि तपाईँले त्यसको मूल्य चुकाउनलाई तयारी हुनुभएको छ put these three together, यदि यो तीनवटा कुरालाई जोड्नु भयो भने it means you have died. त्यसको मतलब तपाईँ मरिसकेको छ Mario. Mario, जीवन छैन. मर्यो अब त्यहाँ कुनै पनि जीवन छैन Amen. If you are truly dead, यदि तपाईँ साँच्चै मरेको हो भने you have no life. तपाईँकोमा जीवन हुँदैन I'm sure during your lifetime till now you may have attended funerals. अनि अहिलेसम्म तपाईँले कसै न कसैको तपाईँ मलामी त जानै भएको होला छ जानुभएको हो होइन को जानुभएको देखाइदिनुहोस् न होइन तपाईँहरू गयो मलाई गएको छैन अहिले सबै सबै गयो गयो हो कोही नै फुट छैन छैन ओके all have been to funeral. You? सबैजना गएको छ मलाई You? No. Okay. When you went to a funeral, जब तपाईँ मलामी जानुभयो you see the dead body lying there. तपाईँले त्यो लास लडिरहेको Then देख्नुहुन्छ you go and stand there. तपाईँ त्यहाँ गएर उभिनुहुन्छ You feel very sad. तपाईँलाई दुःख लाग्छ होइन? When you stand there and you look at the dead body, अनि जब तपाईँले त्यहाँ मरेको लासलाई देख्नुहुन्छ you're not crying. तपाईँ रुनुहुन्न You're just looking. तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ Mario. Has ever any dead person look up and you say, why are you standing here? त्यो लासले चाहिँ तपाईँलाई यसो माथि आँखा खोलेर तिमी किन उभिएको तपाईँलाई भनेको छ यसो कसैले होइन किन किन नभनेको किन Mario. The Bible says बाइबलले भन्छ that dead knows nothing. मरेकोलाई केही पनि थाहा हुँदैन So if you die to self, यदि तपाईँ आफ्नैदेखि मर्नु भएको छ you have no rights. तपाईँको कुनै अधिकार छैन No rights. कुनै अधिकार छैन You are dead. तपाईँ मरेको हुनुहुन्छ If you complain, तपाईँले गनगन गर्नुहुन्छ if you murmur, तपाईँले गनगन गर्नुहुन्छ if you gossip, निन्दा गर्नुहुन्छ then you are still alive. त्यसको मतलब तपाईँ जिउँदैछ Then you are not dedicated. तपाईँ समर्पित हुनुहुन्न You are not surrendered. तपाईँले आफैलाई समर्पण गर्नु You are भएको छैन not consecrated. तपाईँ आफै अलग हुनुभएको छैन If you truly dedicate yourself to be a servant of God, यदि साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको सेवक हुनलाई समर्पित हुनुहुन्छ भने remember this: यो कुरा याद राख्नुहोस् you are dead. तपाईँ मरेको हुनुपर्छ A servant has no rights. एउटा दासीको कुनै पनि अधिकार That हुँदैन is why the Lord Jesus said, अनि यसै कारण यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो if anybody wants to follow me, कसैले मलाई पछ्याउन चाहन्छ भने let him take up his cross and walk after me. उसले आफ्नो क्रुस बोकोस् अनि मलाई पछ्याओस् Matthew chapter 16 verse 24. 16 को 24 मत्तीमा प्रभुले भन्नुभयो Carrying the cross means क्रुस बोक्नु भनेको चाहिँ you have died. तपाईँ मर्नु भएको हो You have died like the Lord Jesus. यीशु ख्रीष्ट जस्तै तपाईँको मृत्यु भइसकेको छ So Mary was a totally dedicated woman. अनि मरियम चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा समर्पित भएको स्त्री थियो The next thing about her, उसको विषयमा अर्को कुरा चाहिँ she was very submissive in nature. अनि उसको प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै समर्पित थियो That means you are very obedient to whatever are told to you. अनि तिमीलाई जे पनि भनिँदैछ त्यसलाई लिकन तिमी सारै नै आज्ञाकारी हुन्छौ Most people, most Christians have one problem. प्राय इसाईहरूको एउटा समस्या के छ भने
We do what we like to do. हामीलाई जे गर्नु मन पर्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौं. Some things we don't like to do, we don't do. कतिवटा कुरा हामीलाई गर्नु मनै पर्दैन हामी गर्दैनौं. But let me tell you the meaning of the word obedience. अनि आज्ञाकारिताको अर्थ म तपाईलाई भनिदिउ. Obedience is not just doing what you like to do. आज्ञाकारिता भनेको चाहिँ तपाईलाई जुन कुरा गर्नु मन पर्छ त्यो गर्नु मात्र होइन. If you like to do something and you do it, तपाईलाई कुनै कुरा गर्नु मन पर्छ गर्नुहुन्छ त्यो, that doesn't require any obedience. त्यसको लागि आज्ञाकारिता चाहिँदैन. Because you like to do it. किनभने त्यो तपाईलाई गर्नै मन पर्छ. बुझ्नुभयो? But if you do the thing which you don't like to do, तर तपाईले त्यो कुराहरु गर्नुहुन्छ जो तपाईलाई गर्नु मनै पर्दैन, that takes obedience. त्यसको लागि चाहिँ आज्ञाकारिता चाहिन्छ. That takes obedience. त्यसको लागि चाहिँ आज्ञाकारिता चाहिन्छ. Yesterday, did I told about you yesterday or today? When I introduced you, yesterday or today? Yesterday, oh. Yesterday I introduced to you about my daughter Chodan Fawning. अनि मेरो छोरी छोडिन फनिङको विषयमा मैले हिजो तपाईलाई बताए. Now this girl is from Kalimpong. अनि उहाँ चाहिँ कालिम्पोङको हुनुहुन्छ. She's wonderfully married to a handsome young man. अनि एकदमै सुन्दर एउटा जवान व्यक्तिसँग उहाँको व्यक्ति विवाह भएको छ. And he is working in our ministry from the year 1992. 1992 सालदेखि उहाँ चाहिँ हाम्रो सेवाकाईमा कार्यरत हुनुहुन्छ. When he got married? In 2002 they got married. 2002 सालमा उहाँको विवाह भयो. And they got an extremely beautiful baby girl. अनि उहाँको एकदमै सुन्दरी छोरी छ. And she's 15. Now she's 15 years old. अब 15 वर्ष पुग्यो. Now in the year 2007, 2007 सालमा God told me परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो that this family should move from Kalimpong to Chennai. कि उहाँको परिवार चाहिँ कालिम्पोङ भन्ने ठाउँदेखि चाहिँ चेन्नईमा जानुपर्छ. You know, it is when you grow up in the hill area, जब तपाईँ यो पहाडमा यो हुर्किनुहुन्छ, you grow among your family. तपाईँ आफ्नो परिवारसँग हुर्किनु भएको हुन्छ. Uproot and go to a different culture. त्यहाँबाट उखेलिएर अर्कै भाषा बोल्ने अर्कै खाना खाने ठाउँमा जानु. And then to go to a different language people group. अनि अर्कै भाषा बोल्ने मानिसहरूको बीचमा जानु. It's very difficult. त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. We don't want to do that. हामी त्यो गर्न चाहदैनौँ. But they obeyed God. तर उहाँहरूले परमेश्वरको कुरालाई मान्नु The भयो. whole family moved from Kalimpong to Chennai. अनि उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवार कालिम्पोङदेखि चेन्नईमा सर्नु भयो. Same thing happened to Pastor Reverend Dr. Rohit Thapa and Mamta Thapa. अनि हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर रोहित थापा र ममता थापालाई पनि त्यस्तै भयो. And Madam Mamta Thapa was a high school teacher in Gangtok. अनि म्याडम ममता थापा चाहिँ ग्याङ्टकमा हाई स्कुल टिचर हुनुहुन्थ्यो. When God called her into full-time ministry, जब परमेश्वरले पूर्णकालीन सेवाकाईमा उहाँलाई बोलाउनु भयो, she gave VRS to her job. अनि उहाँले आफ्नो कामलाई VRS दियो. The whole family uprooted and came to Chennai. अनि सम्पूर्ण परिवार जरा उखेलेर चेन्नईमा आउनुभयो. One of the first battle you have to fight when you move to Chennai जब चेन्नईमा तपाईँ जानुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो युद्ध लड्नु पर्ने चाहिँ is not the people. मानिस हैन. People are wonderful people. Tamil Mansio. तमिलहरु चाहिँ एकदम असल मानिसहरु छ. Do you believe? विश्वास गर्नुहुन्छ? You should. तपाईले गर्नुपर्छ. Because I'm Tamil though. किनभने साधुजी आफै पनि तमिल हुनुहुन्छ. So if I'm nice, everybody is nice. साधुजी राम्रो हुनुहुन्छ, सबैजना राम्रै हुन्छ. Because number 2, दोस्रो चाहिँ the battle is not the language. त्यहाँको भाषा पनि सङ्घर्ष होइन. Because Tamil language is very beautiful. किनभने तमिल भाषा त एकदमै सुन्दर छ. Easy to learn. सजिलो सिक्न सक्छ. So that's not a problem. त्यो ठुलो समस्या होइन. The battle is not the food. अब खाना पनि होइन त्यहाँको लडाई. Although it is spicy, एकदमै मसालेदार खाना हुन्छ. it's still very delicious. तर बहुत मिठो हुन्छ. But not in comparison to Nepali thali. नेपाली थाली जतिको भयङ्कर त हुँदैन. Nepali thali is best. नेपाली थाली चाहिँ भयङ्कर हो. Oh? Oh, you know? Okay. But the biggest problem is तर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ the weather. त्यहाँको मौसम. After living in a very nice hill climate, अनि माथि एकदमै चिसो ठण्डा वातावरणमा you बसेर move to a low climate area. अनि तपाईँ त्यो तल एकदमै तल्लो ठाउँमा सक्नुहुन्छ. That is like devil. अनि त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. Oh, you know, children. Oh, Mamta. Oh, you know. Ah.
This was the problem for me too. मेरो लागि पनि यो ठुलो समस्या थियो। Now I am from Chennai, म त चेन्नईकै हो, but for 20 years I lived in Kalimpong. तर 20 वर्षसम्म कालिम्पोङमा बसे। My whole body got adjusted to Kalimpong climate. अनि मेरो सम्पूर्ण शरीरले कालिम्पोङको वातावरणसँग मिल्न गयो। And when I moved to Chennai, जब म चेन्नई गए, I had the same problem. मलाई पनि त्यही समस्या भयो। I had boils all over my hands. मेरो शरीरभरि एकदमै फोकाहरू थियो And I suffered for several years. अनि धेरै वर्षसम्म मैले कष्ट भोगेँ। So all this is painful. यो सबै चिज दुःखदायी हुन्छ, But that is the price of obedience. तर त्यो चाहिँ आज्ञाकारिताको मूल्य हो। This is obedience. यो चाहिँ आज्ञाकारिता हो। You do something and it costs you a price. अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ मूल्य छ। And that's what Mary did. अनि मरियमले पनि त्यही कुरा गरी। She was totally submissive to God. उ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पित थिए। She never counted the cost. अनि उले कहिले पनि त्यसको मूल्यलाई गनिन। Whatever it takes, जेसुकै भए तापनि her heart attitude was to obey God. अनि उसको हृदयको इच्छा चाहिँ उसको चाहना चाहिँ परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुने And the थियो। next thing we read about Mary, मरियमको बारेमा अर्को कुरा के पढ्छ भने she was simple in faith. अनि उसको विश्वासमा चाहिँ सोझो थिए। She had a childlike faith. अनि उसको चाहिँ एउटा बालक जस्तै विश्वास थियो। When Gabriel told her तब गब्रियलले भन्यो in Luke chapter 1, लुका 1 अध्यायमा verses 34 to 37 34 देखि लिएर 37 पदसम्म and verse 45, अनि 45 पदमा that a virgin will give birth to a child, एउटा कन्याले एउटा छोरो जन्माउँछ। she never argued with him how is it possible. अनि उले त्यसमा विवाद गरेर यो कसरी सम्भव हुन्छ? Though it is humanly impossible, यद्यपि त्यो मानवीय रूपमा असम्भव हो, but when Gabriel told her, तर जब गब्रियलले भन्यो the Holy Spirit will come upon you पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुन्छ and you will conceive, अनि तिमीले गर्भ धारण गर्छौ। she never argued with him how is it possible. उले त्यो भनेन कि लडाई गरेन कसरी चाहिँ हुन्छ यो सम्भव। She had childlike faith. एउटा बालकको जस्तो विश्वास हो भित्र थियो। This is how your faith must be, तपाईको विश्वास पनि त्यस्तो हुनुपर्छ, childlike. बालकको जस्तो। That you believe whatever God tells you. परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई हामी बिना संकोच विश्वास गर्छौं। Now listen, daughters of God. परमेश्वरको छोरीहरू हो, सुन्नुहोस्। To walk in the supernatural realm of the last days powers, अन्तिम दिनको शक्तिको अलौकिक संसारमा तपाई हिँड्नु हो भने you need this childlike faith. तपाईलाई चाहिँ यो बालक जस्तो विश्वास चाहिन्छ। Because God will use you to do impossible miracles. किनभने परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई असम्भव आश्चर्य काम गर्नलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। And you must not reason in your mind. अनि तपाईको समझमा चाहिँ त्यहाँ विवादहरू हुनु हुँदैन। How to do? कसरी गर्नु? Will it happen if I pray? मैले प्रार्थना गर्ने हुन्छ के? Let me give you one example. म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिनु पर्यो। 2 years ago, 2 वर्ष अगाडि I went to Philippines to do ministry. फिलिपिन्समा म सेवाकाई गर्नलाई गएँ। At that time when I was there, जब म त्यहाँ थिएँ, a huge typhoon was about to come and hit the island. अनि त्यो ठुलो हुरी बतासले आएर चाहिँ त्यो टापुलाई हिर्काउन आँटेको थियो। So that was going to be very, very destructive. अनि त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो विनाश ल्याउन गइरहेको थियो। On the last day of our meeting हाम्रो मिटिङको अन्तिम दिनमा was when this typhoon was going to hit the land. जब यो टाइफुनले चाहिँ त्यो भूमिलाई हिर्काउनेवाला थियो। So when I was praying the last prayer, अनि जब मैले अन्तिम प्रार्थना गर्दै थिएँ, I asked all the 10,000 people who were in the crowd. अनि त्यो भिडमा चाहिँ 10,000 मानिस थियो। I said everybody kneel down. मैले भने सबैजनाले घुँडा टेक। So I was praying for anointing for them. अनि मैले अभिषेक उनीहरुको लागि अभिषेकको लागि प्रार्थना गरेको। While I was praying, जसै मैले प्रार्थना गर्दै the थिएँ, Holy Spirit told me, पवित्र आत्माले मलाई now भन्नुभयो, you look at the typhoon अनि उहाँले भन्नुभयो अब तैँले टाइफुनलाई हेर, and command the typhoon to disappear. त्यो टाइफुनलाई चाहिँ हराउने आज्ञा गर। Now I am in the capital city म चाहिँ राजधानी शहरमा छु and the typhoon is still far away from Philippines. अनि त्यो टाइफुन चाहिँ त्यो आधी बेली चाहिँ फिलिपिन्सदेखि धेरै टाढा थियो। Have you seen a typhoon? के तपाईले त्यो टाइफुन भन्ने टाइफुनलाई देख्नु भएको छ कसैले? छ। टिभी पनि छैन? टिभीमा पनि हेर्नु भएको छैन? All of you must go to Philippines. तपाईं सबैजना फिलिपिन्समा जानुपर्ने Then रहेछ। you can see typhoon. त्यहाँ चाहिँ तपाईले टाइफुन Typhoon is a strong wind त्यो चाहिँ एउटा ठुलो बलियो आधी बेली हो and it is so huge त्यो चाहिँ यति साह्रो ठुलो हुन्छ
it carries water and it goes around in a circle. अनि त्यो चाहिँ यसरी चक्रमा आउँछ, त्यसले चाहिँ यसरी पानी उठाएर लान्छ माथि, And it moves very fast. अनि त्यो चाहिँ यति साह्रो छिटो हिँड्छ, 200 kilometers per hour. 1 घण्टामा चाहिँ त्यसले 200 किलोमिटरको यात्रा And it गर्छ is very destructive. अनि त्यो एकदमै विनाशकारी हुन्छ, बाटोमा जे पनि भेट्छ भत्काइन्छ, It will destroy entire villages त्यसले सम्पूर्ण गाउँलाई त्यसले नाश and गरिदिन्छ then flood the whole city or village. अनि त्यो सम्पूर्ण सहर या गाउँलाई चाहिँ एकदमै बेसी त्यो भल ल्याइदिन्छ। So this is typhoon. टाइफुन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। So I was now praying, मैले प्रार्थना गर्दै and थिएँ, in my spiritual eyes I saw the typhoon. मेरो आत्मिक आँखामा मैले त्यो टाइफुनलाई So the देखेँ। Holy Spirit told me, पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो, you say two things. तैँले दुईवटा कुरा भन्नु, Stop from coming in the land. यो घुम्न आउनेदेखि रोकी, This is number one. पहिलो कुरा। Number two, दोस्रो कुरा, when you come to the land, जब त्यो भूमिमा आउँछ just drop down as rain. अनि पानी जस्तै त्यो झरी भएर झर्नु, That's all. त्यति नै। So I spoke those words. मैले त्यो दुईवटा कुरा भने, And the bishop who invited me, अनि जुन बिशपले मलाई निमन्त्रणा he दियो, looked at the time. उसले समय हेऱ्यो, It was 8:30. अनि 8:34 थियो। He was giving a minute by minute report. उसले एक मिनटको उसले रिपोर्ट दिँदै थियो। Oh, the typhoon is coming now. अब टाइफुन आउँदैछ, Now. आउँदैछ, Now. अब, Now. अब, Every minute giving report. अनि हरेक समय उसले रिपोर्ट So दिँदै that थियो। sent more fear into the people. अनि त्यसले चाहिँ मानिसहरू अझै भयभीत भइरहेको थियो। Exactly at 8:34, अनि 8:34 the weatherman reported वेदरम्यानले यसरी भन्यो, the typhoon disappeared from the radar. अनि Now, one last word for you. तपाईको लागि एउटा अन्तिम वचन, This is the word for you from heaven. यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको तपाईको लागि वचन हो। The last days company of women अन्तिम दिनको स्त्रीको समूह must be completely dedicated and consecrated without counting the cost of utter surrender. अनि उनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा समर्पित भएको हुनुपर्छ, अलग गरिएको हुनुपर्छ, अनि तपाईँ अलग गरिँदै गर्दाखेरि जुन मूल्यलाई चुकाउनु पर्छ त्यसको चाहिँ मूल्य नगन्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। When you do that, जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, when you totally surrender to God, जब तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पण गर्नुहुन्छ, you utterly dedicate yourself, जब तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा आफैलाई समर्पण गर्नुहुन्छ, utterly consecrate yourself, जब तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा आफैलाई अलग गर्नुहुन्छ, then the glory of God will come upon you. तब परमेश्वरको महिमा तपाईँ माथि आउन थाल्छ। Just like you put a scarf as a head covering, अनि जसरी तपाईँले शिर ढाक्नलाई स्कार्फ लाउनु भएको छ, the glory of God will come and cover you as a covering. अनि परमेश्वरको महिमाले आएर तपाईँलाई त्यसरी नै ढाक्न थाल्छ। And the covering of God will be all over you. अनि परमेश्वरको त्यो ढाक्ने कुरा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण वरिपरि हुन्छ। Amen. Amen. Let's all arise for a word of prayer. हामी सबैजना प्रार्थना गर्नलाई गरौँ। Cameraman, please remove your camera. अब क्यामेराम्यानले क्यामेरा हटाइदिनुहोस्, यहाँ पर होला। All my dear sisters and daughters in the other rooms, please stand up for prayer right now. तपाईँ अर्को कोठामा हुने